हाँ जी, हुण अपने को AP कर लिया जी, आपां GP कर लिया, HP कर लिया। HP थोड़ा जिहा पोर्शन सी अपने को कर लिया। हुण क्योंकि AP ते सारा डिपेंड करदा, तो AP वाला ही आपां सारा काम करना सी। तो उस तो बाद हुण अपने को सीक्वेंस है जिवें BSc दे विच हुंदी सी, उत्थे ना तो AP हुंदी है, ना ही GP हुंदी है, ना HP हुंदी है। उत्थे जिहड़े सीक्वेंस हुंदियां वो अपने कोल एन टर्म्स ਦੀਆਂ सीक्वेंस ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ वर्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखांगे जी आपां, फिर इसकी गल करांगे भी की चीज़ है। जिवें लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी 1/n इक्वल टू 0। इत्थे सीक्वेंस नूं असीं an नाल डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, FN नाल डिनोट कर सकते हैं, कोई भी सिंबल असीं दे सकते हैं अपने को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। इत्थे भी अपना ठीक है जी। इत्थे अपने को देखो कोई भी सीक्वेंस है जी n अप्रोच टू इनफिनिटी ते किते फाइनाइट लिमिट ते, किसी फाइनाइट लिमिट ते अपने को आंसर दे दे, ठीक है। मैं क्या सी दूसरी लैंग्वेज इसमें एम भी लिख सकते हैं, लिमिट an अप्रोच टू इनफिनिटी an इक्वल टू n अप्रोच टू इनफिनिटी an इक्वल टू l, ठीक है। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने को लिए असली डेफिनेशन ओरिजिनल डेफिनेशन ये नहीं होंगी, क्योंकि असं लिमिट के भी डेफिनेशन तो एवं लिखते हैं x अप्रोच टू a fx इक्वल टू l, जिथे कि x भी a ਨੂੰ अप्रोच करता है तो fx भी l ਨੂੰ अप्रोच करता है। इत्थे भी अपने को n अप्रोच टू इनफिनिटी ते an किस ਨੂੰ अप्रोच करता है l ਨੂੰ। तो जी दी डेफिनेशन होंगी वो होंगी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल, बहुत ही छोटा कंसीडर करना है आप, जिन्ना छोटा तुसीं सोच सकते, बहुत ही छोटा, जिन्ना छोटा भी आप इसके लिए सोच सकते हैं, ठीक है। जो एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 रखना है, ये गल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट आ साइन होंगे देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m या इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, इनू ब्रैकेट नू बोलना सी डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट an अप्रोच टू l an माइनस l लैस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। जिहड़ा मीनिंग है n ग्रेटर दैन इक्वल टू m का मीनिंग की हुंदा है, n ग्रेटर दैन m का मीनिंग m तुसीं कोई भी इंटीजर तुसीं चूज कर सकते हो, जिन्ना मर्जी 100 200 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख n उस तो ही बड़ा रखना है, मतलब अल्टीमेटली n अप्रोच टू इनफिनिटी रखना है। n अप्रोच टू की मीनिंग इनफिनिटी देता an है जी l इज ए फाइनाइट लिमिट, l कोई भी फाइनाइट नंबर होगा अपने को कन्वर्स करती है, उन्होंने बोलते हैं कन्वर्जेंस। जो कोई फाइनाइट वैल्यू ते कोई सीक्वेंस अप्रोच करती है तो आप कन्वर्स कहने भी वो कन्वर्स करती है, ठीक है। इस बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो इस तरीके नाल जे an अप्रोच टू प्लस इनफिनिटी करन लग जे या an अप्रोच टू माइनस इनफिनिटी करन लग जे, इन्हां दो केस नूं बोलते हैं डाइवर्जेंस। इन्हां दो केसेस नूं बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। इन्हां दी भी डेफिनेशन बनाई हुई है, जे डेफिनेशन देखनी है मैं तुहानूं दिखा देना। डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जी अपने को इस चीज़ का। देखो वैसे तो इत्थे का अप्रोच टू एल तो है ही नहीं डाइवर्जेंट दे लिमिट लई, तो अपने को की कहना एक उदों डिवर्स करते जो के ग्रेटर दैन 0 इत्थे बोलते हैं, उत्थे एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 इत्थे के हाउएवर लार्ज, इनू बोलते हैं हाउएवर लार्ज, बहुत ही बड़ा जिन्ना तुसीं सोच सकते हो। देयर एग्जिस्ट ए उस तरीके नाल पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट an ग्रेटर दैन k n ग्रेटर दैन इक्वल टू m, जी an की वैल्यू है वह ग्रेटर दैन k है। k किन्ना है, बहुत ही बड़ा जिन्ना सोच सकता है। an उस तो ही बड़ा हो गया, तो an किस नूं कन्वर्स कर लग गया
सॉरी रिवर्स कर लग गया प्लस इनफिनिटी। जिस तरह ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर लगा लो, तो लिमिट एन अप्रोच टू इनफिनिटी लवांगे जो ए एन अप्रोच टू इनफिनिटी हो जाऊगा जी, प्लस इनफिनिटी कह सकते हैं आप इसमें। इस तरह ये उल्ट माइनस इनफिनिटी, सारा कुछ सेम है, के ग्रेटर दैन 0 हाउएवर लार्ज, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एम डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट an less than minus k, an less than minus k, n greater than equal to m। अब माइनस के का मतलब के लार्ज सी, माइनस के का मतलब बहुत ही छोटा, नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव वाली साइड बहुत ही छोटा था, माइनस इनफिनिटी डिवर्स करूगा ये चीज, माइनस इनफिनिटी डिवर्स करूगा। तो यही डेफिनेशन आप दूसरे तरीके ना की बोल सकते हैं अपने को, एन अप्रोच टू माइनस इनफिनिटी, इस तरीके का जी अपनी आम लैंग्वेज होंगी है जी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ an ਇਕੁਅਲ ਟੂ -n ਸਕੁਅਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਡਿਵਰਸ ਟੂ -n ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਸੀਲੇਟ। ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਓਸੀਲੇਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਸੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਸੀਲੇਟ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਕਨਵਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ an ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਰ n, ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। एन की वैल्यू अप्रोच टू इनफिनिटी करांगे, इनफिनिटी का मतलब ये नहीं होता बहुत बड़ा इनफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, इनफिनिटी इवन नंबर भी हो सकता है, इवन इनफिनिटी ओड नंबर भी हो सकता है। जे असं इस सीक्वेंस को खोल लिए तो -1 1 -1 1 -1 1, तो तुसी देखोगे अपने को आंसर की आ रहा है, या तो -1 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो ये ओसीलेट कर रही है -1 ते 1 दे विच, एक जगह टिक नहीं रही। जे टिक नहीं रही है कन्वर्ज नहीं कर सकती, ਤਾਂ ਕਨਵਰਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ, ਯੂਨੀਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਹੀਂ, -1 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ, -1 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਓਸੀਲੇਟ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਸੀਲੇਟ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਓ, ਨਾਲ n ਲਗਾਤਾ ਜੀ, n अप्रोच टू इनफिनिटी करांगे -1 की पावर n ते भी डिपेंड करता। हुण n ईवन है कि n ओड, उही गल प्लस इनफिनिटी आऊगा कदे आंसर, कदे माइनस इनफिनिटी आऊगा। इहनूं बोलदे आ ओसीलेट इनफिनाइटली, ओसीलेट। बाकी हुण एक सीक्वेंस तीन तरह हो सकती है, कन्वर्स कर सकती है, डिवर्स कर सकती है, ओसीलेट कर सकती। हुण पेपर दे विच असीं किवें लभ्या करांगे भी तीन तरह हो सकती, क्योंकि हुण असीं इह नहीं कह सकते जे कोई लिमिट कन्वर्स नहीं करती तो वह डिवर्स करूगी, या डिवर्स नहीं करती कन्वर्स करू, क्योंकि एक तीसरी भी हैगी इत्थे, ओसीलेट भी कर सकती है। हुण असीं इहनूं थोड़ा जिहा वधिया करदे हां, साफ घट करदे हां काम नूं, भी पेपर दे सानूं डायरैक्ट दिखण लग जे भी करू की। तो स्क्रीनशॉट लै लो। हुण मैं कुछ क गल्लां होर करदा जिहनां तुहानूं समझ आ जाए भी करना की चाहीदा। हाँ जी, सब तो पहला मोनोटोनिक की थोड़ी डेफिनेशन दसदा, फिर आपां गल करांगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब होंदा है आइदर इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोन का मतलब होंदा है भी एक काम होना, या तो इनक्रीज होना या डिक्रीज होना, ठीक, एक बिहेवियर रखूगा इनक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का। कल आपां गल कीती सी इनक्रीजिंग की, इनक्रीजिंग दे विच की प्रूव करोगे, जी an+1 है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू an होंदी है जी अपने कोल। इस तरह जे स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग की गल करोगे तो an+1 है जी वो ग्रेटर दैन an होंदी है। जे ओनली डिक्रीजिंग की गल करोगे तो an+1 है जी वो लैस दैन इक्वल टू an, अगली सीक्वेंस पिछली सीक्वेंस तो छोटी होंदी है। जे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करोगे तो an+1 लैस दैन an। बाकी इस तरह दी कई डेफिनेशंस अपने कोल हैगियां जी।
क्योंकि ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਟੋਨ ਹੈ, ਮੋਨੋਟੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਓਸੀਲੇਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਓਸੀਲੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ। ਇੱਕ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡਾਈਵਰ। ਓਸੀਲੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਓਸੀਲੇਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਕਨਵਰਸ ਆਈਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, A1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A3 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A4 ਐ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਜ਼ ਡਿਵਰਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਡਿਵਰਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਰਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਮਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਡਿਵਰਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਟੋਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਰਸ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਕੇਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ A1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨੀਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ, ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ an ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਦਾ ਡਿਵਰਸ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਓਸੀਲੇਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਓਸੀਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਟੋਨ ਸ਼ੋ ਕਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਟੋਨ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਨਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, an ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਦੀ। ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਡਿਵਰਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਡਿਵਰਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜੇ ਆ ਕੇ n ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਡਿਵਰਸ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ n ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ n ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਡਿਵਰਸ ਕਰੂਗੀ। ਕਨਵਰਸ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦਊਗੀ ਕੋਈ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ 0 ਤੇ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਵੇਂ an ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/n ਸਕੁਅਰ ਜਾਂ 1/n ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰੇ, ਨਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਚੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੋਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਆਪਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਓਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਟਰਮਸ an ਮਾਈਨਸ am। ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੋਚੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ nm ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k। ਇਹ ਕੋਚੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲਓ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਉਹ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਸ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ x ਅਪਰੋਚ ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਪੋਜ਼ fn ਇਜ਼ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਅਸੀਂ BSc ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, 2 ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। fn x ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ। x ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, n ਲਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਸ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਸ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, fnx ਮਾਈਨਸ fx ਉਹੀਓ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀਓ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਵਾਲੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੌਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇਤਾ 0 to 1 ਮੰਨ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਨਵਰਜੈਂਸ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/x ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲਓ nx ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈ ਲਈ, ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ fnx ਇਕੁਅਲ ਟੂ n/x ਲੈ ਲਓ, x/n ਕਰ ਲਓ, x/n। ਜੇ ਹੁਣ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, fnx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 0 to 1, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਨਵਰਜੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਡ ਆ, ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੀ fnx। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ x ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ n ਆ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ x ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ fnx ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ x/n ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲਿਮਿਟ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ fnx equal to limit n approach to infinity x/n, this is equal to ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ।
हाँ जी, कि कुछ रिजल्ट मैं दस चुकिया, रिपीट हो जाएंगे, नाल नाल याद भी हो जाएंगे। सीक्वेंस कन्वर्स कर दिया, मान लो कोई की बोलिया सी मैं, जे सीक्वेंस कन्वर्स कर दी है तो यूनीक लिमिट ते कन्वर्स करूगी। सब तो बड़ी शर्त यही है जो यूनीक लिमिट रखोगी आपकी। मैं कि कला जिथों मर्जी पॉइंट चकोगे यूनीक आऊगा दा आंसर, इको ही आंसर आऊ, सेम आंसर एल कहने होने असी हमेशा, ए एन अप्रोच टू एल, एज एन अप्रोच टू इनफिनिटी, एल असी लैने। ठीक है, द सीक्वेंस इज बाउंडेड, जे सीक्वेंस ਅਸੀਂ बाउंडेड शो करते, बाउंडेड दी दो डेफिनेशंस होंदी हैं। एक तो आ वाली डेफिनेशन दा मॉडुलस पा के पाते कई बुक्स वाले पाते इस तरह, दो आसे पासे दी वैल्यूज आ मिनिमम ते मैक्सिमम बाउंडेड दी डेफिनेशंस ने। तो जरूरी नहीं हैगी कन्वर्जेंट होवे, जेड़ी बाउंडेड होगी वो जरूरी नहीं हैगी कन्वर्जेंट होवे, बट जे कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड जरूर होगी, जे कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड जरूर होगी अपने को। ये गल का ध्यान रखना जी अपने को। ठीक है, तो अपने को क्यों, क्योंकि मैं जी तुहानू गल कही सी, जी डेफिनेशन दी सी -1 रेज़ टू पावर n वाले, बाउंडेड है। देखो बाउंडेड क्यों है, यदी वैल्यू कदे -1 आउंदी है, कदे 1 आउंदी है, कदे -1 आउंदी है, कदे 1 आउंदी है। तो जे इनू मैं an का नाम दे दा तो an की वैल्यू ऑलवेज -1 ते 1 दे विच लाई कर देता, बाउंडेड तो होगी बट कन्वर्स नहीं कर सकती। हाँ इन्ना हो सकता, मैं एक गल होर दसदा मैं सुन, देखो बाउंडेड हो जे तो वो दो ऑप्शंस हो जाएंगे, या तो कन्वर्स करूगी या ओसीलेट फाइनाइटली हो जूगी, ओसीलेट फाइनाइटली। आही उपर वाली एग्जाम्पल ही मान लो, जे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देखो बाउंडेड का पक्का ही है, श्योर है, बट जे बाउंडेड है तो जब कन्वर्जेंट होगी या ओसीलेट फाइनाइटली होगी। मतलब तुहानू मैं जिवें हुणे पिछे दस के गया सी, जे तुसीं उहनूं इनक्रीजिंग शो कर दो या डिक्रीजिंग शो कर दो वो कन्वर्जेंट हो जूगी, क्योंकि इनक्रीजिंग वाली की होंदी हमेशा इनक्रीज करती रहती है, पिछे नहीं कदे मुड़दी, ओसीलेट नहीं करती। ठीक है, डिक्रीज वाली कदे, ठीक है, डिक्रीज करती रो किते रुकूगी नहीं, या मतलब पिछे नहीं मुड़ती अपने। देखो जिवें -1 है, माइनस तो 1 ते इनक्रीज करके 1 तो -1 डिक्रीज है, उस मगे की है मोनोटोन नहीं हैगी अपने को, मगे इधर इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं हैगी, तो ये ओसीलेट कर गया। ठीक है, तो अपने को की है ओसीलेट फाइनाइट, बाकी बाउंडेड दे लई साडे कोल दो गल्लां आणगीਆਂ अपने को, या ओसीलेट करोगी फाइनाइटली वर्ड यूज कर लियो, ते या कन्वर्जेंट। जे इसे दे उल्ट चलदे हैं अपने, जे कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो अनबाउंडेड जरूर होगी, क्योंकि डाइवर्जेंट वाली तुहानू दस्सिया सी, या प्लस इनफिनिटी ते जाऊगी या माइनस इनफिनिटी ते जाऊगी, तो मतलब अनबाउंडेड होगी। जे कोई अनबाउंडेड है तो जरूरी नहीं हैगी डाइवर्जेंट होगी, तो डाइवर्जेंट हो सकती है, तो जा होगी होगी ओसीलेट इनफिनाइटली, ओसीलेट इनफिनाइटली। इस भी वही केस है, जिदा इनक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो गया जी, तो हमें वो की होगी डाइवर्स करूगी, जे इनक्रीजिंग च प्लस इनफिनिटी ते करोगी, डिक्रीजिंग दे च माइनस इनफिनिटी ते करोगी। जे तुसीं शो ना कर पाए इनक्रीजिंग डिक्रीज, फिर वो ओसीलेट इनफिनाइटली हो जूगी अपने को, दूसरी ऑप्शन हो जूगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ओसीलेट इनफिनाइटली आ जी। ये मैं सुन ऐ समझ लो 4 रिजल्ट दसते, 4 थ्योरम्स दसदियां, दोबारा दसदा नहीं जी, नहीं पता लगे। देखो जी कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड जरूर होगी, जी बाउंडेड है वो जरूरी नहीं हैगी कन्वर्जेंट होवे, बट वो दो चीज़ां हो सकती है, या कन्वर्जेंट हो सकती है या ओसीलेट फाइनाइटली हो सकती। ठीक है, ओसीलेट फाइनाइटली हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकते, जे तुसीं उहनूं ये प्रूव कर दो भी वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो फिर कन्वर्जेंट होगी। जे प्रूव नहीं कर पाए तो वो ओसीलेट फाइनाइटली होगी। ਉਹਦੇ ਲਈ एग्जांपल तीसरे ये उल्ट, जे डाइवर्जेंट हुई तो वो अनबाउंडेड होगी, बट जी अनबाउंडेड होगी वो जरूरी नहीं हैगी डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, वो ओसीलेट इनफिनाइटली भी हो सकती है। जे तुसीं इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करता दोनों च एक चीज, फिर तो डिवर्स करूगी उसके अकॉर्डिंग, इनक्रीजिंग के अकॉर्डिंग प्लस इनफिनिटी ते डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग माइनस इनफिनिटी ते होगी। ते जे अपने को शो ना कर पाए तो अनबाउंडेड शो होगी, सॉरी ओसीलेट इनफिनाइटली शो होगी। तो इस तरह के केस बनते अपने को, मैं सुन सारे तरह के केस बनाते, ये कन्वर्जेंट डाइवर्स का अलग तो केस बनाता,
ਕਨਵਰਜ ਓਸੀਲੇਟ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਓਸੀਲੇਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਿਵਰਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਅਬਵ ਹੈ, ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਅਬਵ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ ਬਟ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਅਬਵ ਹੈ। ਬਾਉਂਡਡ ਨੀਚੋਂ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ। ਜੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਬਟ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ, ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੈ, ਮਾਗੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਅਬਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਯਹੀਂ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਥਿਓਰਮਸ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਅਲਜਬਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ an a ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ bn b ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵਰਸ ਕਰੂਗੀ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵਰਸ ਕਰੂਗੀ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵਰਸ ਕਰੂਗੀ, डिवीजन भी इसे तरीके नाल ही कन्वर्स करूगी, पर शर्त ही नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, नाल सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है, bn नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ये शर्त रहिंदी रहिंदी है हमेशा जी अपने को, ठीक है, ये उस तरह की है अपने को। हाँ जी, हुण फिर थ्योरम दी कुछ स्टेटमेंट्स है, असाइनमेंट च क्वेश्चन भी हैगे ने, क्योंकि सारियां थ्योरम्स ने, जे लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी ते an a नो अप्रोच कर दी अपने को, ठीक है, ते an ग्रेटर दैन इक्वल टू a है, ग्रेटर दैन 0 कर ली जी इत्थे ना, मिल रहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हाँ जी, इत्थे थोड़ा सही कर लियो असाइनमेंट, जे छोटे को पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं किया, मेरे को an ग्रेटर दैन मगे पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो जी जिथे कन्वर्स कर दी वो भी पॉजिटिव होगी, a भी पॉजिटिव होगी, जे नेगेटिव हुई an लैस दैन इक्वल टू 0, तो जिथे कन्वर्स कर दी वो भी लैस दैन इक्वल टू 0 होगी अपनी, ये रिजल्ट है साडे कोल। बाकी जेही जी सीक्वेंस होगी वो जिथे कन्वर्स करूगी वो भी वो बिहेव करूगी, जे सीक्वेंस पॉजिटिव होगी तो जिथे कन्वर्स कर दी है वो भी पॉजिटिव होगी, जे सीक्वेंस अगे नैगेटिव होगी तो जिथे कन्वर्स कर दी है वो भी नैगेटिव होगी। एक बहुत वधिया रिजल्ट हुण असीं करांगे, उहदे नाल दे दो है, तो एक ही मन के चलो, an a ते कन्वर्स कर दी है, bn b ते, an ते bn दे च रिलेशन है लैस दैन इक्वल टू दा, तां सेम एज उन्हां दी लिमिट्स च भी वही रिलेशन होगा, जे ग्रेटर दैन इक्वल टू दा तां सेम एज उन्हां दे विच भी वही रिलेशन होगा उन्हां दी लिमिट्स दे विच भी, बाकी जिहो जिहा रिलेशन सीक्वेंसेस दे विच होगा उहो जिहा रिलेशन ही अपने कोल उन्हां दी लिमिट्स दे विच भी होगा। यार स्क्रीनशॉट लै लो, एक थ्योरम करदे सैंडविच थ्योरम बोलदे हैं उहनूं असीं। सैंडविच तो तुहानूं पता ही है, खांदे रहने, सैंडविच की हुंदा जी,
ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ an ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ an ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾ ਲਈ। n ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ bn l ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, cn ਵੀ ਸੇਮ ਲਿਮਿਟ l ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ an ਵੀ l ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰੂਗੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ l ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੇਮ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਉਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਥਿਓਰਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਮਿੰਗ ਥਿਓਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਕਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਕਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਕਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀਏ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰ एग्जांपल नंबर 4 जी। एग्जाम्पल नंबर 4 जी, ये कित्थों आ गई? किन्ने नंबर पेज से आई थोड़ा दस दो, थोड़ा जल्दी खोल लांगे। सर 5 नंबर पेज है जी, 5 नंबर पेज पे है। स्टेटमेंट भी बोल ही दो जी थोड़ी, फिर लभनी सौखी हो जाएगी। A1 A2 A2 n+1 ओ वाली जी, यही जी है जी, 3 है मेरे Sir, तो। is in a triangle the lengths of the two larger sides are? ठीक है, in a triangle of the lengths of the two larger side 10 and 9, ठीक है, respectively if the angles are in AP च एंगल है जी अपने को 3 एंगल्स होंगे तो A माइनस D A एंड A प्लस D ले सकते हैं जी ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ then the length of the third side is ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंगल की हो गई A plus D sum of angles equal to ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਹੁੰਦਾ 3A equal to 180 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ एंगल ਸਾਡਾ फाइंड हो गया 60 डिग्री जी। ਆਪਾਂ ट्रायंगल पकड़ ਲਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ट्रायंगल ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ in a triangle of length of two larger sides 10 and 9 respectively, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਫੋਰ ਆਹ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਗਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਐਕਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਇੱਕ 10 ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ 9 ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਸ 60 ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ अपॉन 2 × 10 × x ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਇਹ tan 60 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਜੀ x² + 100 - 81, ਜਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ 20x, ਇਹ 10x ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² + 9 ਰਹਿ ਗਿਆ 19 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, x² - 10x + 19 = 0। ਹਾਂਜੀ 19 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ± b² - 4ac ठीक है अपॉन 2a, ਤਾਂ 10 ± √π/2 ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। देख लो यही जी ऑप्शन कितने दिखती तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज डी आंसर लगा दो।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 + 9 ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 19 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 19 ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ 19 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ, 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 14 ਸਰ। 23 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 8 ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 8। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, AP ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਰ ਇਨ AP, ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ A - D A + D ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। A + D ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, A ਰੱਖ ਲਓ, A - D ਰੱਖ ਲਓ, ਆਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਉਹਦਾ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਲੱਭਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।